السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز نے شہریوں کو خبردار کیا کہ انہیں جعلی ای چالان موصول ہونے کی شکایت بڑھ رہی ہے، جبکہ سیف سٹی کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے کیش اکاؤنٹ یا بینک تفصیلات نہیں مانگتا اور اصل ای چالان صرف 8070 سے جاری ہوتا ہے۔ ترجمان کے مطابق جعلساز لنکس کے ذریعے رقم لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کسی بھی مشکوک پیغام یا ویب سائٹ پر ادائیگی نہ کی جائے اور فوری 15 یا FIA سائبر ونگ سے رابطہ کیا جائے۔ فراڈ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ CCPO بلال صدیق امیانہ کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن کی کارکردگی، لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں اہم مقامات کی سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے، روزانہ کومبنگ اور سرچ آپریشن تیز کرنے، منشیات فروشوں خصوصاً آن لائن نیٹ ورکس پر سخت نظر رکھنے اور انویسٹیگیشن کے معیار کو بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اجلاس میں DIGs، SPs اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ نواب ٹاؤن پولیس نے شیشہ کیفوں اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزیوں پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے 27 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جو شیشہ نوشی اور بلند آواز میں موسیقی بجانے میں مصروف تھے، جبکہ گرفتاری کے وقت کار سرکار میں مزاحمت بھی کی گئی۔ پولیس نے ہوکا سیٹ، فلیورز، ڈبیاں اور ساؤنڈ سسٹم برآمد کر کے مقدمہ درج کیے اور ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا۔ SP صدر کے مطابق خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ رحیم یار خان میں قتل کے معاملے پر پولیس نے شیخو پورہ کے علاقے نارووال میں کارروائی کرتے ہوئے 2 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا، جو واردات کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ DPO عرفان علی سمو کے مطابق ملزمان نے فائرنگ کر کے 2 خواتین سمیت 3 افراد کو قتل کیا تھا، جبکہ پولیس نے 48 گھنٹوں کے اندر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لیا۔ رحیم یار خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے صادق کینال روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے ٹرک سے مردہ مرغیوں کا گوشت پکڑ کر 1000 کلو سے زائد مضر صحت گوشت تلف کر دیا۔ ترجمان کے مطابق گوشت فاسٹ فوڈ پوائنٹس کو سپلائی کیا جانا تھا، جبکہ ملوث افراد کے خلاف مقدمہ تھانہ B ڈویژن میں درج کیا جا رہا ہے۔ درنڈا محمد پناہ میں پیرا فورس نے بازار میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دکانوں کے باہر رکھی گئی غیر قانونی رکاوٹیں اور سامان ہٹا دیا، جبکہ متعدد دکانداروں پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق بارہا وارننگ کے باوجود عمل درآمد نہ ہونے پر ایکشن لیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا کہ شہر کی صفائی، ٹریفک روانی اور شہریوں کی سہولت کے لیے تجاوزات ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مزید خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جھنگ میں اسپیشل ٹی وی کی خبر پر ڈپٹی کمشنر اور ہیلتھ اتھارٹی نے ایکشن لیتے ہوئے غلط انجیکشن سے بچے کی جان لینے والے عطائی ڈاکٹر ظفر کے گھر میں قائم کلینک پر چھاپہ مارا، تاہم وہ اپنے بھائی کے ہمراہ سامان سمیت فرار ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے کارروائی کو سراہتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ چھاپے سے قبل ڈاکٹر کو اندرونی اطلاع دی گئی تھی، کیونکہ وہ 1 روز پہلے تک پریکٹس کرتا رہا۔ شہریوں نے عطائی ڈاکٹروں اور محکمہ صحت میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ قصور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ کے مطابق ملاوٹ اور غیر معیاری اشیاء خوردونوش کے خلاف بھرپور کارروائیوں کے دوران 1 لاکھ لیٹر سے زائد ناقص دودھ اور 6000 کلو مردار اور غیر معیاری گوشت تلف کیا گیا، جبکہ ضلع بھر کے ایگزٹ پوائنٹس پر خصوصی ناکے قائم کر کے سخت مانیٹرنگ کی گئی اور اس دوران 4300 انسپیکشنز میں 1,70,000 لیٹر دودھ اور 28,000 کلو سے زائد گوشت کے معیار کی جانچ کی گئی۔ مردار گوشت فروشوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے اور مجموعی طور پر 41 لاکھ روپے سے زائد جرمانے بھی وصول کیے۔ مصطفی آباد کا دفتر روڈ طویل عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے اور متعدد شکایت کے باوجود اس کی تعمیر نہ ہو سکی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں عزیر اکبر کی رپورٹ میں۔ مصطفی آباد کا دفتور روڈ ایک طویل عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث روزانہ کی آمد و رفت کرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گہرے گڑھے، ٹوٹی ہوئی سطح، جگہ جگہ گندا سیوریج کے پانی نے اس سڑک کو خطرناک شکل دے دی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم سے متعدد بار وعدے وعید کیے گئے لیکن کوئی عملی اقدامات نہ ہو سکے۔ اہل علاقہ نے مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دفتور روڈ جو کہ خستہ حالی کا شکار ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے MPA چودھری لیاز کا DC سے AC سے کہ اس روڈ کو مینٹین کیا جائے، اس کو کلیئر کیا جائے کہ بندہ فیملی کے ساتھ بھی نہیں نکل سکتا اور اتنا
खस्ता हाल रास्ता है कि बंदा फैमिली के साथ भी नहीं निकल सकता। तो हमारा ये मुतालबा है जनाब MPA से, DC से कि इस रोड को क्लियर किया जाए, इसको मेंटेन किया जाए। शुक्रिया। ਲਿਲਿਆਣੀ ਮੁਸਾਬਾਦ ਦਾ ਦਫਤਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ, ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अहले इलाका ने सियासी नुमाइंदगान समेत डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ उज़ैर अकबर, स्पेशल TV, मुस्तफ़ाबाद, कसूर। सियालकोट के थाना मुरादपुर की हदूद में शोहर के मुबैना तशद्दुद से नई नवेली दुल्हन जाँ बहक हो गई, जिसकी शादी महज 25 रोज़ कबल हुई थी। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला की वालदा की मुद्दत में दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। DPO फैसल शहजाद के मुताबिक केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। शकरगढ़ के गांव इखलासपुर में मामूली तलकलामी झगड़े में बदल गई, जिस दौरान करवाल रोड पर मुश्तइल अफराद की फायरिंग से आशिर, फैज़ान, उसामा और हारून समेत 4 नौजवान ज़ख्मी हो गए। आशिर को तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर रेफ़र किया गया, जबकि दीगर ज़ख्मियों को THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका का मुआयना करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। जामशोरों में महकमे तरक्की नुस्वा ने पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से सनफ़ी बुनियादों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए 16 रोज़ा आलमी मुहिम के तहत आगाही सेमिनार मुनक़िद किया, जिसमें SSP जामशोरो ज़फ़र सदीक छांगा ने ख़वातीन के एहतराम और सनफ़ी तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोशिशों पर ज़ोर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ हाउस सैयदा क़ुर्रतुल ऐन शाह ने पुलिस अमले को हिदायत की कि तशद्दुद की शिकायत पर फ़ौरी महकमे तरक्की नुस्वा से रब्ता करें ताकि मुतासरा ख़वातीन को नफ्सियाती और क़ानूनी मदद फ़राहम की जा सके। टंडू जाम में सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी में आलमी साइंस डे 2025 के मौका पर मुनक़िदा सेमिनार में माहिरीन ने ख़बरदार किया कि मौसमियाती तब्दीली, गैर मुतवाज़न शहरी तरक्की और सिवाइल पॉलिसी के फुक़दान के बायस पाकिस्तान की मिट्टी तेज़ी से गैर ज़रख़ेज़ हो रही है, जो मुस्तक़बिल में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई पैदावार के लिए संगीन ख़तरा बन सकती है। वाइस चांसलर डॉक्टर अल्ताफ़ अली सियाल ने नामियाती मादे की बहाली, कंपोस्टिंग, फसलों की गर्दिश और शजरकारी जैसे इक़दामात को नागज़ीर करार दिया, जबकि दीगर माहिरीन ने मिट्टी में मुफीद माइक्रो जानदारों की कमी, बेमौसमी बारिशों, गर्मी और सैलाब के मनफी असरात पर तशवीश का इजहार किया है। सेमिनार में ज़रई माहिरीन, महकमों के नुमाइंदों और तलबा ने शिरकत की और आखिर में कामयाब तलबा को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। कराची में महकमा एंटी करप्शन सिंध ने ज़ादे बदउनवानी के आलमी दिन पर वॉक का एहतमाम किया, जो एंटी करप्शन कोर्ट से शुरू होकर पीपल्स स्क्वायर और सिंध सेक्रेटरीट के मरकज़ी गेट तक पहुंची, जिसमें चेयरमैन एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, DG इम्तियाज़ आबरू और सरकारी मुलाजमीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि सिंध भर में ज़िलाई सतह पर डिप्टी डायरेक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। नैब से मौसूल 160 से ज़ायद केसेस पर कार्रवाई जारी है। टेंडर्स में बेज़ाब्तियों पर मुख्तलिफ अजला में FIR भी दर्ज की गई है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शिकायत के अजाले के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। बात यह है कि टेंडर्स में करप्शन पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये शिकायत आती हैं, सिर्फ सिंध में नहीं आती। दूसरी चीज़ ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आम तौर पे मुख्तलिफ लोगों से पूछ कर या परसेप्शन पे भी बाज़ दफ़ा बेस्ड होती है, स्टेटिस्टिक्स उसमें कम होते हैं। हर तरह की करप्शन होती है, ये मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ टेंडर्स में होती है। सिंध गवर्नमेंट का ये अभी फैसला हमारे सामने आया कि ई प्रोक्योरमेंट शुरू कर रहे हैं, उससे ऑनलाइन होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी नेचुरली आ जाएगी, तो उसमें नुमाया कमी हो जाएगी। इस वक्त हमारे पास कई सौ कंप्लेंट्स हैं जिनका ताल्लुक टेंडर्स से है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि टेंडर के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें वो एग्रीव पार्टीज़ भी होती हैं जिनको टेंडर नहीं मिलता, तो इस लिहाज से वो एग्रीव होकर भी सिर्फ मामला रोकने के लिए भी करती हैं। जो जेन्युइन टेंडर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स हैं
उनमें कईयों पे FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं और उन पे कई संजीदा किस्म की इंक्वायरीज भी चल रही हैं। सर इंक्वायरी ऐसी की जाती है कि प्रोसिक्यूशन सिंध में जब हम पिछले साल हमारी जब टीम आई थी तो उस वक्त सिंध में जो कन्विक्शन रेट था वो 7-8% था, अब हम उसको 14-15% तक लेकर आए हैं। जो मैंने आपको गुजारिशात की, एक बेहतर टीम, बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर कवानीन लाने का, उसका मकसद भी यही है कि कन्विक्शन रेट में इजाफा किया जा सके। तो बावर ये कराना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट और हमारे मिनिस्टर साहब, हमारी टीम इस बात पर संजीदगी से काम कर रही है कि कन्विक्शन रेट को बेहतर बनाया जा सके। शाह साहब ये बता दीजिए कि जो है अकाउंटेबिलिटी का हमारा मकसद ये होता है कि अदलिया की मदद करें एक सही नतीजे तक पहुँचने में। तो जैसे इन्होंने कहा कि कन्विक्शन रेट इस वक्त सिंध में कम है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है, बेहतर किया है, और हम ये अज़्म करते हैं कि इंशाल्लाह अदलिया को अपना काम करने में हम और भी बेहतर तरीके से मदद कर सकेंगे मुस्तक़बिल। बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ फिरोज के इलाके मोरू में 2 नौजवानों की पुरअसरार तौर पर लाशें बरामद हो गईं, जिन्हें ज़रूरी कार्रवाई के लिए मोरू हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों के पोस्टमार्टम जारी है और शुबा है कि उन्हें कत्ल किया गया है। वाक़यात की तहकीकात के लिए पुलिस ने अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें तश्कील दे दी हैं। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।